உறவுகளுக்கு வணக்கம். மற்றும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சந்தித்திருக்கிறோம். கடந்த 30ஆம் தேதி பிரம்டனில் இருந்து ஒட்டோவா நோக்கிய பயணம் ஒன்றை தமிழர்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றனர். அந்த நிகழ்வுகளின் முத்தாய்ப்பான தருணம் இது. ஒட்டோவா பாராளுமன்றத்தின் முன்னணியில் இருந்து நிகழ்வுகளை எடுத்து வரும் நோக்கோடு உங்களை சந்தித்திருக்கிறோம். அனைவரும் ஒன்றிணைந்து நேற்றைய தினம் மண்டபத்தில் சரியான இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள். Prime Minister office with electronically நிறைய பேர் பல நாள்கள் பல இடங்களில் கலந்து கோப்பாடு வந்திருக்கார்கள். அது தெரியும், கடந்த 3 வருடங்களாக பிப்ரவரி 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து எங்கள் மதர்ஸ் டிசிப்ளின் சொல்றார்கள். அவர்கள் பல இடத்துல கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, யாழ்ப்பாணம், வன்னி, மன்னார், பல படிக்கலோ இடங்களில் அவர்கள் கனகாலமாக நீதி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய ஞாபகத்திலையும் அவர்களுடைய காமப்பூனவர்களுடைய ஞாபகத்திலையும் Canadian Parliament நாங்கள் பிரசன்ட். Good afternoon to all our distinguished guests, honorable parliamentarians, members of our community and the press. Canada has played and continues to play an important role in advocating for accountability, sustainable peace, and human rights in Sri Lanka and all over the world. Canada is home to the second largest Sri Lankan Tamil diaspora population, due to many of them fleeing persecution from a genocidal Sri Lankan state. Many Tamils and their relatives have disappeared while in the custody of the Sri Lankan government, this being referred to as enforced disappearances. Sri Lanka has one of the world's highest number of disappearances, second to Iraq, between 60 and 100,000 people vanishing since the late 1980s, with a vast majority of them being of Tamil descent. On August 30th, 2020, the International Day of the Disappeared, this dedicated group of Tamil Canadians began a long walk for justice for victims of enforced disappearances, with the full support of the transnational government of Tamilam, community members, and various other Tamil organizations. Mr. Mahajayam, Mr. Vijidharan, Mr. David Thomas, and Mr. Yogendran walked from Brampton City Hall to Parliament Hill, a total of 434 kilometers over a course of 16 days. While Mr. Nadesu, Mr. Venusami, and Mr. Namasivayam walked from Mont Royal, Quebec to Parliament Hill, a total of 227 kilometers over a course of 8 days. They have carried with them and handed over a petition to the Right Honourable Justin Trudeau via Member of Parliament Gary Anand Singh Ray.
Our petition to the Prime Minister and his government seeks Canada's greater commitment to actions of combating enforced disappearances across the globe. Specifically, we are asking the Canadian government to remove sovereign immunity as a defense by states for international crimes, namely genocide, crimes against humanity, war crimes, tortures, and forced disappearances. And two, refer Sri Lanka to the committee established under the Convention Against Enforced Disappearances pursuant to Article 32 of the Convention. The United Nations created the International Day of the Disappeared to build an international coalition against authoritarian and genocidal governments that use enforced disappearances to brutally violate the right to life and to suppress democratic voices. This is an issue that deeply concerns all human beings who witness the injustice of this international crime happening across the world with intolerable impunity. Given Canada's leading position on the world stage, we need your support to hold countries accountable for their crimes. Without international accountability and justice, enforced disappearances will continue. Too many oppressive governments try to fake an appearance of representing international human rights norms to keep the international community at bay, while behind the scenes they tear down human rights protections and respect for the rule of law. Although Sri Lanka ratified the United Nations Convention on Enforced Disappearances recently, it specifically abstained from supporting Article 31, which enables victims to petition the committee on their own behalf about the country's violations of this convention. Thus, we request Canada as a party to the convention to refer Sri Lanka to the committee established under the convention pursuant to Article 32 of the convention. According to the investigation of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, most of the victims are in the northern and eastern parts of Sri Lanka. In other words, most of the victims are Tamils. Sri Lanka employed enforced disappearances against Tamils before the armed conflict, during the armed conflict, and after the armed conflict. Sri Lanka uses enforced disappearances against Tamils to crush their political aspirations to exercise their right to self-determination in the form of an independent state, to crush their call for accountability for genocide and war crimes, and to instill prolonged trauma. These heinous crimes are committed using state apparatus. In other words, most cases of enforced disappearances in Sri Lanka are committed by the state itself. Not only in Sri Lanka, but also in most of the countries, the states themselves were the perpetrators of these heinous crimes. However, due to sovereign immunity, concepts and concerned states cannot be brought to justice in domestic tribunals of various countries. We call upon legislators in various countries to bring legislation to remove sovereign immunity as a defense for international crimes. If sovereign immunity can be removed as a defense for commercial transactions, why can't it be removed for international crimes such as enforced disappearances? We believe Canada can be the pioneer in this regard. Such legislation will not only benefit Elam Tamils, but also victims of enforced disappearances across the globe. Elam Tamils and all victims of enforced disappearances worldwide feel disempowered, and we need your support. Canada is a beacon of democracy and the rule of law with a long record of representing international human rights. We remember that you stood with the victims of enforced disappearances in June 2019 when Canada's House of Commons passed a unanimous motion calling on the UN to establish an international independent investigation into allegations of genocide committed against Tamils in Sri Lanka. We ask for your continued leadership in the fight against grave breaches of international law, specifically on enforced disappearances. The arc of justice is long, and victims of enforced disappearances need your support in the sustained fight for international justice and protection of human rights. Canada's leaders and partnerships on this issue lends much needed support and strength to those continuing this long battle against the hauntingly cruel and unlawful practice of enforced disappearances. Thank you. பல ஆண்டுகளாக நீதிக்காக போராடி ஒரு சோர்வான நிலையில் இருந்தோம். 1300 நாட்களுக்கு மேல் பல தாய்மார்கள் வீதிகளில் போராடி ஒரு விடிவும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நிலையிலே COVID-19 சோர்வோடு இருந்த பொழுது இந்த 7 தன்னார்வ தொண்டர்களும் எங்களை தட்டி எழுப்பி இருக்கின்றார்கள், உத்வேகம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள், எங்களை ஒன்றாக்கி இருக்கின்றார்கள், எங்களுக்குரிய கடமையை உணர்த்தி இருக்கின்றார்கள். ஆகவே பல்வேறு வேலைகளிலே பல்வேறு அமைப்புகளின் பெயர்களை சொல்லி இருக்கின்றோம். இன்று இந்த 7 தன்னார்வ தொண்டர்களின் பெயர்களை கூறி அவர்களை கௌரவிக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அவர்களது சேவை என்பது இந்த காலத்தில் ஒரு புதிய மைல்கல்லை உருவாக்கி இருக்கின்றது, ஒரு அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு ஒரு படிக்கல்லை உருவாக்கி இருக்கின்றது. ஆகவே டேவிட் தோமஸ் அவர்கள், மகாஜெயம் அவர்கள், விஜிதரன் அவர்கள், யோகேந்திரன் அவர்கள், யோகேஸ்வரன் அவர்கள்,
குலசேகர சிகாமணி அவர்கள், விஜயகுமார் அவர்கள் ஆகிய 7 பேருக்கும் இங்கே உங்கள் பலத்த கையொலியோடு இருக்கான். அவர்களுக்கு நன்றி கூறுவதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால், அந்த சோர்வு நிலையில் இருந்து எங்களை தட்டி எழுப்பி இருக்கிறார்கள். எங்களுக்கு வந்தவர்களை மட்டுமல்ல, இவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய இந்த பணி என்பது தங்கள் உடலை வருத்தி எங்களை ஒன்றாக்கி இருக்கின்றார்கள். யார் செய்கின்றார்கள் என்பது முக்கியமில்லை, செய்யப்படுகின்ற விடயம் தெளிவான சிந்தனையோடு தூய்மையான நோக்கத்தோடு செய்யப்படுகின்ற பொழுது எல்லாரும் ஒன்றாவார்கள் என்பதற்கு உதாரணமாக இவர்களது நடைபயணம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை கூறிக்கொள்ள வேண்டும். தாயகத்தில் காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகள் தாய்மார்கள் ஒன்றொன்றாக இறப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். அவர்கள் விழிகள் மூடுகின்ற பொழுது அவர்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த உறவுக்காக பலர் இங்கு விழித்து பல ஆயிரக்கணக்கான பல லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் உலகெங்கும் அவர்கள் விழி மூடுகின்ற பொழுது நாங்கள் எல்லாம் விழித்துக் கொள்கின்றோம். அவர்களுக்கான நியாயத்திற்காக நாங்களும் இருக்கின்றோம் என்பதை சொல்கின்ற ஒரு செய்தியாக இந்த போராட்டம் அமைகின்றது. என்று சொன்னால் இது காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் என்பது தமிழ் இன அழைப்பின் ஒரு வடிவம். தமிழ் அழிப்பு பல்வேறு வடிவங்களாக அங்கு இடம்பெற்று வருகின்றது. அந்த இன அழிப்பின் ஒரு முக்கிய வடிவமாக நாங்கள் பார்ப்பது இந்த காணாமலாக்கப்பட்டு வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்படுவதும் துன்புறுத்தப்படுவதும் தடுத்து வைக்கப்படுவதும் ரகசிய முகாம்களில் தடுத்து வைக்கப்படுவதும் சித்திரை வகைப்படுத்தப்படுவதும் இது இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருப்பதில்லை, பல தசாப்தங்களாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அது உறவுகளை பலர் பேச இருப்பதனால் சுருக்கமாக ஒரு விடயத்தோடு முடிக்கின்றேன். இன்னொரு விடயம் எங்களுக்கு தேவை. கடந்த 11 வருடங்கள் 12 வருடங்களாக ஒவ்வொரு வருடமும் அறிக்கைகள் மட்டும் மாறி மாறி ஒவ்வொரு கட்சிகளும் எழுதி உட்பட எல்லோரும் அறிக்கைகளை தான் தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் ஒரு விதமான செயல் வடிவம் தரவில்லை, செயல் வடிவத்திற்கான வரைவு தரவில்லை, அதற்குரிய கால அட்டணை தரவில்லை. இனியும் நாங்கள் கொடுத்திருக்க வேண்டிய தேவையில்லை. இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழர்கள், இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்பிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் என்ற உரிமையோடு நாங்கள் கேட்க வேண்டும். கால அட்டவணை எங்கே? நீங்கள் வைக்க வேண்டிய கால அட்டவணை, நீங்கள் கருத்துக்கள் கூறப்படுகின்ற விடயங்களுக்கான கால அட்டவணை இங்கே செய்யப்பட வேண்டிய வடிவங்களுக்கு அங்கு இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் மாறி இன்னும் டேவிட் தோமஸ் அவர்கள் கூறியது போல மிகவும் ஒரு பெரிய இன அழைப்பு தொடர்வதற்கான சாத்தியக்குள் இருக்கக்கூடிய இந்த வழியை உத்வேகத்தோடு பயணிப்போம். உறவுகளை ஒத்துமையாக பயணிப்போம். ஒத்துமை என்பது எல்லா அமைப்பும் ஒன்றாக இயங்குவதல்ல. ஏதாவது ஒரு அமைப்பு சரியான விடயத்தை செய்கின்ற போது எல்லா அமைப்பும் உதவுவதான ஒற்றுமை, அந்த ஒற்றுமையை உருவாக்கிக் கொள்வோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இங்கே குழுமியிருக்கின்ற அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் அகிலம் உலகம் முழுவதும் இந்நிகழ்வை ஒரு பெரிய நிகழ்வாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற நமது தமிழ் உறவுகள் அனைத்துக்கும் நான் தலைவணங்கி நன்றி கூறுகின்றேன். இன்றைய இந்த சம்பவம் ஒரு சிறிய சம்பவமாக நாம் நமது கால்களால் நடந்து வந்த ஒரு விண்ணப்ப அல்லது மனு அளிக்கின்ற விடயமாக மட்டும்தான் நிறைவேறி இருக்கின்றது. ஆனால் நமது தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே 2009 ஆண்டுக்கு பிறகு இது ஒரு பெரிய நிகழ்வாக திகழ்ந்து உலகம் முழுவதும் இது பேசப்படுகின்ற ஒரு உன்னத நிகழ்வாக இருந்தாலும் உங்களிடம் கேட்கின்றேன், உண்மையாகவே நீங்கள் எல்லோரும் இந்த நிகழ்வுக்கு இப்பொழுது வந்திருக்கும் பொழுது திருப்தியாக இருக்கின்றீர்களா? இல்லை. ஏன் என்று நாம் சிந்தித்தால், நமது நாட்டிலே பல நூற்றாண்டுகளாக எத்தனையோ பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் அறிகின்றீர்கள். ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஏற்படுத்திய நிகழ்ச்சிகளையும் விட இனிமேல் வரப்போகின்ற நிகழ்ச்சி இன்னும் நமது தமிழ் மக்களுக்கு அநீதியை விளைவிப்பதற்காக அதிகாரபூர்வத்தோடு நிறைவேற்றுவதற்கு காத்துக் கொண்டிருக்கின்ற கழுகுகள் மத்தியில் நாம் நிற்கின்றோம். ஆகவே அன்புக்குரிய மக்களே, நாங்கள் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது ஒரு செயலை நாங்கள் ஒரு பெரிய செயலாக வெடித்து பலூன்களை போடுவது முக்கியமல்ல. எங்களுடைய இதயங்களில் இருந்து உணர்வு பூர்வமாக பங்கெடுக்கின்ற பக்குவம் எங்கள் உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும். பங்கெடுப்பது மட்டுமல்ல, இந்த நிகழ்வை நாம் நிறைவேற்றுவதற்கு சரியான முறையிலே வரையறுக்கப்பட்டு அவற்றை சரியான முறையிலே இந்த விடயங்கள் எங்கள் கரங்களுக்கு மீண்டும் கிடைக்கும் வரையும் நாங்கள் கால்களால் நடந்து கஷ்டப்பட்டு துன்பப்பட்டு வேதனைப்பட்டு இந்த இடத்தில் நாம் வருகை தந்து அளித்த பத்திரங்கள் கூட இன்னும் நிறைவாகவில்லை.
அந்த தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு என்று எமது தமிழ் மக்களுக்கு நீதி வழங்க தீர்மானங்கள் திட்டமிடப்பட்டு தீர்வாக கூறப்படுகின்றதோ அன்றுதான் நாம் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டிய நாள், மகிழ்வு பெற வேண்டிய நாள். அன்றுதான் நாங்கள் எங்களுடைய உன்னதமான மகிழ்வை கொண்டாடுகின்ற நாள். ஆகவே அன்புக்குரிய தமிழ் மக்களே, பல காலமாக சில காலங்களிலே எங்களுடைய ஒற்றுமையை நாம் வெளிப்படுத்துவதற்கு மிகவும் தடை பிடித்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த ஒற்றுமை தன்மையை இனிமேல் பாருங்கள், ஒன்றாக இணைந்து எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த தீர்வுகளை பெறுவதற்கு உரிமையாளராகுவோம். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும், இங்கே வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவரும், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த ஒற்றுமையின் சின்னத்தை வளர்ப்பதற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற உரிமையாளர்கள். தொடருங்கள். எமது உரிமை தன்மையை நாம் பெறுவதற்கு எமது உடலாலும் உள்ளத்தினாலும் செயல்பட்டு நமது தமிழ் மக்களுடைய விடுதலையை அல்ல, அவர்களுடைய உரிமையை பெறுவதற்கு உரிமையாளராகும். வணக்கம். இன்றுடன் எமது பணி முடிந்து விடவில்லை. எனவே உங்களுக்கு தெரியும், இன்று தான் நாம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம். எனவே இனித்தான் நமது பணி இருக்கின்றது. எனவே நாங்கள் கையெழுத்தப்பட்ட மனு எப்படி அதற்கான அழுத்தங்களை நாங்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் ஒரு நீதியான முறையில் நாங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும். எனவே புலம்பிய தேசத்தில் வாழ நாங்கள் அந்தந்த நாட்டு சட்டத்திட்டங்களுக்கு அமைவாக எங்களது போராட்ட வடிவங்களை மாற்றிக்கொண்டு தொடர்ந்து நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒற்றுமையாக அவர்களுக்கான நீதிக்காக எமது விடுதலை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் என்று கொண்டுகொண்டு விடைபெற வேண்டும். வந்திருக்கிறீர்கள் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள். நாங்கள் எவ்வாறு நடந்தோமோ அதே போல் நீங்கள் உங்கள் வேலைகளையும் உங்கள் பணிகளை நிறுத்திவிட்டு வந்ததை நான் நடந்து வந்ததற்கு சமனாக கருதுகிறேன். நீங்களும் உங்கள் தேசிய கடமைகளை மிகவும் எங்களை போன்று சமாந்தரமாக நிறைவேற்றியிருக்கிறீர்கள் என்ற மிகப்பெரிய செய்தியையும் நாங்கள் தமிழர்களாக அமைப்புகள் கடந்து மிகவும் உற்சாகமாக தமிழர்களாக தமிழர் தேசமாக நிமிந்ததிலே வந்து இந்த பாராளுமன்ற முன்றலிலே நிற்கின்றோம் என்ற மிகப்பெரிய செய்தியை நான் இதிலே பார்க்கும்போது நாங்கள் பலமாக நிற்கின்றோம். சிங்களம் வெற்றி களப்பில் பௌத்த சிங்கள வீரமானம் வெற்றி களப்பில் அங்கே நிற்கிறது. நாங்கள் தமிழர்களாக ஒன்றாகி விட்டோம் என்ற செய்தி அவர்களுக்கு மிகவும் கலக்கமாக இருக்கும். அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் கூட எங்கள் நடை அவர்களுக்கு மிகவும் இடைஞ்சலாக இருந்ததாக அங்கே பல பேர் கதைத்ததாக நாங்கள் எல்லாம் பத்திரிகையில் பார்த்தோம். அங்கே உங்கள் உறவுகள் தங்கள் பிள்ளைகளை ஒப்படைத்து விட்டு வீதி வீதியாக 1300 நாட்களுக்கு மேலாக இப்பவும் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக வஞ்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கே பிள்ளைகளை தேடினால் கூட நீங்கள் மீள் உருவாக்கம் செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நீதிமன்றங்கள் வாயிலாக கூட அவர்களின் உரிமைகளையும் அவர்களின் தங்கள் பிள்ளைகளை தேடும் அந்த நிலைமைகளையும் முறியடிக்கிறதுக்காக சிங்களம் எவ்வளவோ முயற்சிகள் செய்கின்றது. நாங்கள் இருக்கின்றோம். நாங்கள் புலம்பெயர் தேசத்தில் மட்டுமல்ல உலகத்தில் வாழ வந்த தமிழர்களும் உங்களோடு இருக்கின்றோம் என்ற செய்தியை நாங்கள் அந்த அம்மாக்களுக்கு சொல்லி வைக்க விரும்புகிறேன். இங்கே அவர்கள் இறந்தவர்கள் 72 பேருடைய புகைப்படங்கள் கூட இருக்கின்றது. இவர்கள் எல்லோரும் வணக்கத்துரியவர்கள். அவர்களுக்கு OMB மூலமாக பணமும் பத்திரமும் கொடுக்க வைக்கின்றார்கள். எல்லாவற்றையும் நிராகரித்தார்கள். எங்களுக்கு இங்கே கம்பள வரவேற்போ எங்களுக்கு பட்டயங்களோ அல்ல முக்கியம். அதற்கு மேலாக அதற்கு அப்பால நாங்கள் இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டும்? நாங்கள் இப்பொழுது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் இன்னும் வேகமாக ஓட வேண்டும். உங்கள் பணி இன்னும் நிறையவே இருக்கிறது. 50,000க்கு மேற்பட்ட எங்கள் முன்னாள் போராளிகளை அவர்கள் உணர்வால் வைத்து விடுதலை செய்ததாக கூறுகிறார்கள். அவர்கள் வீட்டுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் தேசிய புலனாய்வு நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி, இலங்கையின் காவல்துறை, இலங்கையின் விமானப்படை, கடற்படை, அனைத்து பிரிவுகள் அடிமட்ட புலனாய்வாளர்கள் வரை இரவிரவாக வீடுகளுக்கு சென்று அவர்களை மிகவும் துன்புறுத்துகிறார்கள். அந்த மனைவிமாரை துன்புறுத்துகிறார்கள். வெளிநாடுகள் இருந்து போன் வந்தா யார் அடித்தான், என்ன அடித்தான், நிம்மதியான வாழ்க்கையே இல்லை. அங்கே இங்கு போய் வருவர்கள் ஏதோ ரோட்டு போட்டுக்கிறான், அங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கு, நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறோம் என்றெல்லாம் ஒரு மாயை காட்டினார்கள். ஆனால் அங்கே
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கொத்தாக எங்கள் பெண்கள் எல்லோரும் பேரும் பெண்கள் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த உறவுகளும் 2009ஆம் ஆண்டு எந்த ஒரு ஆலயம் ஒன்று எந்த ஒன்று இல்லாமல் வரிசையாக கூட்டமாக அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள். அப்ப இதெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் இவ்வாறு மௌனமாக இருக்க முடியும்? எங்கள் இளம் தலைமுறையை பார்த்து நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் இந்த பந்துகளை எடுங்கள். நீங்கள் தட்டும்போது நிச்சயமாக இந்த இருந்தான ஐநா சபையாக இருந்தான இந்த எங்கள் கனடிய அரசாங்க எந்த அரசும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக சாய்க்கும். நாங்கள் பன்மொழி புலமை கொண்ட தமிழர்கள் உலகெங்கும் வாழ்கின்றோம். எங்களால் நிச்சயமாக முடியும். நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த கதவுகளை தட்டிக்கொண்டே இருப்போம். எங்கள் உறவுகளை நாங்கள் காப்போம். இனிமேலும் நாங்கள் அவர்களை இறக்கப்பட முடியாது. நாங்கள் ஒரு தமிழர்களாக ஒட்டுமொத்த தமிழினமாக எழுந்து நின்ற மாதிரி தொடர்ச்சியாக நான் மனப்பூர்வமாக அழைப்பு விடுக்கிறேன். எங்கள் பேர் சாமியிலும் நாங்கள் ஒரு அடையாளங்கள் தான். அமைப்போடு கடந்து நாங்கள் ஒன்றாக பணியாற்ற நாங்கள் எப்போவுமே தயாராக இருக்கிறோம். நாங்கள் எல்லோரும் இணைந்து எந்த ஒரு இடைவெளியும் இல்லாமல் தனித்தனி அமைப்புகளாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. இந்த ஒட்டவாவில் 9 அமைப்புகள் ஒன்றாக கூடியிருக்கிறார்கள். இங்கிருந்து அத்தனை அமைப்புகளும் கூடியிருக்கிறார்கள். அதே போல் ஒவ்வொரு பெரும்பாகத்திலே நாங்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இங்கே நிறைய ஒற்றுமையாக வந்திருக்கிறோம். இங்கு பாதி பெரிய எங்கள் தேசியத்தோடு இணைந்து செயல்படும் தேசியவை NCCT மற்றும் CTC ஊடகங்களை ஆதரித்திருக்கிறார்கள். அதே போல நிறைய ஊர் சங்கங்கள், கிராம சங்கங்கள், விளையாட்டு கழகங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். வராதவர்கள் கூடி எல்லாருக்கும் அழைப்பு விடுக்கிறேன். நாங்கள் ஒன்றாக இணைந்து எங்கள் மக்களுக்கான உரிமையை நாங்கள் அங்குள்ளவர்கள் நாங்களும் வரல. நாங்கள் கனேடியர்களாகவும் கனேடிய தமிழர்களாகவும் நாங்கள் தாயக தமிழர்களாகவும் வாழ்வார்கள். நிச்சயமாக இந்த உரிமையையும் எங்களுக்கான நீதியையும் நாங்கள் நிச்சயம் வென்றெடுப்போம் என்று கூறி இங்கே வந்த அத்தனை பேருக்கும் மிக முக்கியமாக இந்த ஊடக நண்பர்கள் தான் இந்த விழிப்புணர்வை, இந்த ஒற்றுமையை மிகவும் முக்கியமாக ஏற்படுத்தினார்கள். அவர்களுக்கு எனது சிறந்த அந்த வணக்கங்களும் நன்றிகளும். அவர்கள் இல்லாவிட்டால் இந்த போராட்டம், இந்த உரிமைக்கான போராட்டம், இந்த நியாயம், இந்த வலிந்து காணப்பட்டதற்கான நியாயம் எந்த மூலைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்காது. 2009க்கு பிறகு விழுந்த நாங்கள் விழுந்து நிற்கின்றோம். ஒற்றுமை நீக்கு அனைவருக்கும் தாழ்வு. இனிமேல் தான் எங்கள் வேலை ஆரம்பம். தமிழரின் தளபதி தமிழரின் கையும், தமிழரின் தாகம் தமிழக தாயகம், தமிழர் நாயகம். அதாவது நாங்கள் 4 தீப்பந்தங்களாக தொடங்கி இன்று 7 தீப்பந்தங்களாகி இன்று 1000 தீப்பந்தங்கள் 1007 தீப்பந்தங்களாக இன்று உலகப் பரப்பளவிலே உலகப்பரப்பில் எங்களுடைய செவி மறுக்கக்கூடிய அளவிற்கு நாங்கள் எங்களை போராட்டம் எடுத்து நிற்கின்றது. அதே போல நீங்களும் எல்லோரும் தீப்பந்தங்கள் ஆகுங்கள். நிச்சயமாக எங்களுக்கு விடுவிருக்கின்றது. நம்புங்கள், தமிழீழம் நாளை பொறுக்கும். இந்த நிகழ்வுகள் இப்போது இருக்கின்ற சூழ்நிலைகள் இந்த 1889 நாட்கள் கழிந்தும் இன்றைக்கு விழா முயற்சியாக தங்களுடைய பிள்ளைகளை தேடிக்கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் அந்த பிள்ளைகள் தேடிய தாய்மார் 79 மேற்பட்ட தாய்மார் கணவன் மனைவிகள் வந்து விட்டார்கள். அதற்கு ஒரு வளர்ச்சியத்திற்கு முகமாக இன்னும் அந்த இழப்புகள் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக இந்த உறவுகள் கடுமையான கால்வலிகளில் இருந்த நோய்களை பாராது அவர்களுக்காக குணப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக, அவர்களை சர்வதேச ரீதியாக கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் 2020க்கு பிறகு நாங்கள் சளைத்தவர்களில்லை. அந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய அதற்கான முழு நிகழ்வுகளையும் வந்து அவர்கள் பொறுப்பேற்று அவர்களுக்கு தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக போராடி இருக்கின்றார்கள். இத்தோடு இன்றைக்கு அவங்களுக்கையும் இலங்கையில் வந்து ஒரு கடுமையான எமது இனத்துக்கான ஒரு தெளிவில்லாத ஒரு கரையான் தன்மையான ஒரு நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. எமது இனத்திற்காக எமது இனத்தின் மனம் இருக்கும் போது வேர்கள் அறுக்கப்பட்டுக் கொண்டு போற நிலையிலே இன்றைக்கு இப்படியான போராட்டங்கள், சர்வதேச ரீதியான போராட்டங்கள் முழு பெற்று எழுச்சி பெற்று எங்களது மக்களுக்கு மக்களுடைய மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை கொடுக்க வேண்டும் என்றும், அத்தோடு நாட்டில் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற எமது தாய் தந்தையர்களுக்காகவும் இந்த
இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. எதிர்காலத்தில் அந்த பிரமித தேசத்திலே பிரதேச மக்கள் நாயக மக்களுக்கு ஒரு சின்னத்தில் ஏற்பட்டாலும் இப்படியான எழுச்சிகளை உபதராகவும் அமைப்புகள் ரீதியாகவும் சமூக மக்கள் ஒன்றிணைந்து நாடு தழுவிய போராட்டங்களை முன்னெடுப்பார்கள் என்ற ஒரு எச்சரிக்கையோடு இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அனைவருக்கும் வணக்கம். இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் டிவிஐ CMR அனைத்து நேயர்களுக்கும் அதைவிட இந்த ஊடகங்களூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கங்கள். இன்று நாங்கள் நீண்ட நெடும்பயணம் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுக்கான நெடும்பயணத்தின் 16வது இறுதி நாளில் இங்கே ஒட்டோவா பாராளுமன்றத்துக்கு முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம். இங்கே பெருந்திரளான மக்கள் தங்கள் வேலை பளுகளையும் விட்டு வந்து கொண்டிருந்தார்கள். திரளாக வந்தார்கள். மிகப்பெரிய மக்கள் சக்தியை நாங்கள் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு 2009க்கு பிறகு நாங்கள் இதனை காணக்கூடியதாக இருந்தது. அது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. நாங்கள் எவ்வாறு நடந்து எங்கள் தேசிய கடமையை செய்தோமோ அதே போல இங்கு தங்கள் கடமைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு அந்த உறவுகளுக்காக, அந்த காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளுக்காக தங்கள் வேலைகளையும் தங்கள் பாடசாலை எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு எல்லா தரப்பினரும் வந்திருக்கிறீர்கள். பொறுப்பேற்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள்.